සුබදෑසනක් සිලෝන් පැඩල් ජාත්‍යන්තර පාපැදි සවාරිය සංවිධායක මණ්ඩලය වෙනුවෙන් මෙහි සැපෙන සියලු දෙනාම ආරාධනෙන් පිළිගන්නවා. මම පැතුම් මකලංක මේ පාපැදි සවාරිය සංවිධායක වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ. ඇත්තටම අපි මෙවැනි පාපැදි සවාරියක් සංවිධානය කරන්න සූදානම් කරගත්තේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපේ තියෙන සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කිරීම උදෙසා මේකට නවමු අත්දැකීමක් එකතු කිරීමේ අදහසින් තමා අපි මේ පාපැදි සවාරිය අපි සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ. මේ සඳහා අපිට ස්වීඩන් රජය සහ රටින් සහ තවත් යුරෝපා රටවල් වලින් කීප දෙනෙක් සහභාගී වෙනවා. එතකොට මේකෙදි අපි බලාපොරොත්තු වෙන තවත් එක් සුවිශේෂී අංගයක් තමයි අපි මේ පාපැදි සවාරිය යාපනයෙන් පටන් අරගෙන ආරුගම්බෙන් අපි ඉවර කරන්නේ. කියන්නේ දවස් 12ක වගේ සයිකල් පාපැදි සවාරියක් මේ කාලය සීමාව ඇතුළත අපි සිදු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට මේ හරහා අපි උතුර සහ නැගෙනහිර කියන පළාත් දෙකේ සංචාරක ව්‍යාපාරයේ ගොඩනැගීම සඳහා වූ රජයේ සහ විදේශ මැදිහත් වීමක් අපි බලාපොරොත්තුවෙන් තමා ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ ඉවෙන්ට් එක අපි ඕගනයිස් කරලා තියෙන්නේ. So I will brief in this English as well. Thanks for joining with us today. We are actually from Ceylon Paddle 2025. I am organizing team representing from Sri Lanka. So with me today we have Sweden representation, Peter, as well as Rohan, and together with me Anuradha is there. So what we are planning right now is to promote Sri Lankan tourism with the assistance of Sri Lankan government, especially targeting north and eastern provinces, because it has some lack and some areas to be developed further in this region. The uniqueness of this event will be they will be doing the cycling throughout the journey for about 12 days. So that is what we are planned right now. So it will be starting on 14th and will continue till 25th. ඉතින් මම කිව්වා වගේ අපි 14 වෙනිදා අපි ස්ටාර්ට් කරන්නේ මේ පාපැදි සවාරිය. මේක අපි 25 වෙනිදා වෙනකන් ඔය යාපනයේ ඉඳලා ආරුගම්බේ යන ඒ coastal stretch එකේ වෙරළ තීරයේ ඔස්සේ මේ පාපැදි සවාරිය සිදු කිරීමට නියමිතයි. ඉතින් 14 වෙනිදා අපේ සැටර්ඩේ මේක අපි ස්ටාර්ට් කරනවා ඔෆිෂියලි. ඉතින් මේ ගැන වැඩිපුර විස්තර තව ටිකක් කතා කරන්න මම මේ වෙලාවේ ඉන්වයිට් කරනවා Peter. I will invite Peter to speak more about on this exercise. Peter. Thank you for coming. I'm sad to say that I don't speak Sinhalese or Tamil, even though I have been involved in businesses in Sri Lanka since 2012. Rohan has been my local partner, and now I have convinced him to move to Sweden. So he lives in Sweden now. That's why we have this Sweden-Sri Lankan joint venture. You're going to hear a lot of things from these other guys, but they are not going to bike. I'm going to bike with my friends and my wife and my daughter. And we are the ones that are going to stay in tents. We are going to sweat, and we are going to have to go up early in the morning. I have done a lot of tourism in Sri Lanka, but most of the time it's kind of passive. So you go to the beach and you don't do much. But I see great potential to do much more activities here. Hiking in the mountains, biking. Now we are taking an easy biking tour because it's going to be flat on the east side. But I have to admit, none of us in this group, we are 14 people, have done such a long biking tour before. So it's 506 kilometers. But I have been cheating because I have been training for 6 weeks, biking 20 kilometers every morning. So I think I'm prepared, but I'm still a little bit worried about the heat. So I think that we have to be a little bit careful, but we have a good backup with
a van, and Rohan has also arranged some support from the, what's it? Ambulance. Ambulance 1990. Yeah. So we will see. So this will be like the first exploration of the possibilities of developing this area, because part of the area we had very hard time to find places to stay. So that meant that we had to reroute and maybe bike a little bit more to find places. But those places, maybe they are able to accommodate like 4-6 people. So the rest of us are going to stay in tents. And that is going to be an experience in the heat. So we will see. But we still have to buy the tents and the mattresses. And so this is going to be an adventure too. So the group members are between 22 and 67. And of course, not everyone are able to bike fast, but in the beginning we will try to do it in a group, and then we'll see if we have the energy to split the group in one faster one and one slower one. So the actual biking is 9 days, but the biking trip is 12. So in the middle, we are going to rest for 3 days. In Trincomalee. And maybe we have to heal our injuries as well. I think most people are very worried about the bum, because when you sit on the saddle, it's going to hurt. So some of us, we have some inventive solutions to make sure that we don't get any sores in the back. Let me see if there's anything else. Yeah, I think if this is going to be possible to do in the future, we will evaluate the trip when we are done. But already I know that in order to make this a feasible, active solutions for tourists, we need better support when it comes to accommodation, especially. And maybe also now we're lucky to have the support so that we can get an ambulance fast if something happens. When we came here, my wife had to go to hospital because she didn't drink enough, and she stayed the night. So there are things are going to happen, but that's part of the adventure. I think in Europe nowadays, people are kind of tired of these just passive vacations. They want to do things with friends. So I think I'm really, really happy that I have been able to do this together with this team. I tried to do it myself first, to contact local companies, but they didn't respond. So then I had a lot of discussions with Rohan, and then we decided, let's do it ourselves. And we have learned a lot. We will probably learn much more along the way. I think that's, yeah. And of course, when we stop in Aragon Bay, that will be the next active spot. Some of us are able to surf. I had tried, but I never got up on the board. So it will be the youngsters who will do that. Yeah, I think that's that, and then we can take more questions in the Q&A session. Yeah. සුබෝදෑසනක්. ඇත්තටම සිලෝන් පැඩල් මම අනුරාජ් ජයසිංහ සිලෝන් පැඩල් එකේ අධ්‍යක්ෂ. ඇත්තටම මෙතෙන්දි මං හිතන්නේ පීට කිව්වා වගේම පීට මීට කලින් උත්සාහ කළා තිබ්බා ලංකාවේ විවිධ කම්පැනිස් කිහිපයකට කතා කරලා එයාලට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැන බලලා. නමුත් ඇත්තටම ඒකට හොඳ ප්‍රතිචාර හම්බෙලා තිබ්බේ නැහැ. ඊට පස්සේ තමයි මං හිතන්නේ අපේ දැන්ට ස්වීඩනයේ ඉන්න රොහාන් විජේසුන්දර අපිත් එක්ක කතා කරේ මේ වගේ වැඩක් තියෙනවා අපිට කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම අපි බොහොම පුංචි ටීම් එකක්. ඒ වුණාට අපි ලංකාවේ මේ ටුවරිසම් වලට යම් දෙයක් කරන්න ඕනේ කියන තැන අපි හැමදාම හිටපු කණ්ඩායමක්. ඉතින් අපි මේ අභියෝගය බාරගත්තා. ඒ අභියෝගේ බාර අරගෙන අපි ඇත්තටම මේ වෙද්දි මං හිතන්නේ මේ දක්වා ඊටාම සාර්ථකව මේක සංවිධානය කරලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ අපේ වැඩිම ලැප් එක කිලෝමීටර් 85ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කල්කුඩා ඉඳලා
යන ලැප් එක ඔබට ඒ කියන්නේ අපේ කණ්ඩායමේ ඉන්නවා ඇත්තටම බයිසිකල් පැදලා පුරුදු කට්ටිය වගේම පුරුදු නැති කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒක තමයි අපිට තියෙන ලොකුම අභියෝගය. මොකද සමහර කිලෝමීටර් 85ක් වගේ මවුන්ටන් එක යනවා කියන්නේ ඒක ටිකක් අමාරු කාර්යයක්. නමුත් මං හිතනවා අපි හැමෝටම මේක ඊටාම හොඳින් ඒ කියන්නේ විනෝද සවාරියක් විදියට නිමා කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මේක හරහා මුලින් පැතුම් කිව්වා වගේම අපි බලාපොරොත්තුනේ අපිට මේක ලේසියෙන්ම සංවිධානය කරන්න තිබ්බා අනුරාධපුරේ හරි කොහේ හරි අපිට ලේසි තැනක ඉඳලා තව තැනකට. නමුත් අපි මේකෙදී ඇත්තටම බැලුවේ අපේ සංචාරක කර්මාන්තයේ ඊළඟ දිශානතිය කොහොමද දිශානතියට යම් කියන්නේ හොඳ උදව්වක් දෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ හින්දා තමයි අපි මේක යාපනයෙන් කොච්චර අමාරුකම් තිබ්බත් යාපනයෙන් මේක සංවිධානය කළා. අපි දන්නවා මේ ඊළඟ දවස් කීපේ ආරුගම්බේ සීසන් එක පටන් ගන්නවා. ඉතින් එයාලට ඒ අපේ රටේ සුන්දරත්වයේ අත්විඳින ගමන් සංස්කෘතික වෙනස්කම් කිහිපයක් විශේෂයෙන්ම ඒ කියන්නේ යාපනයේ වෙනම සංස්කෘතියක්, මඩකලපුව පැත්තට එද්දි වෙනම සංස්කෘතියක්, ආරුගම්බේට එද්දි වෙනම සංස්කෘතියක්, මේ සංස්කෘතීන් ටිකත් අත්විඳින ගමන්ම ලංකාවේ තවත් ඉස්සරහට එන්න ඒ කියන්නේ ස්වීඩන් ජාතිකයන්ට තව තවත් ධෛර්යමත් කරන එක තමයි අපේ උවමනාව. ඇත්තටම මෙතන ඉන්න කණ්ඩායම කියන්නේ ඒ වගේ බයිසිකල් පදින කිහිප දෙනෙක්ම ඉන්න ඒ කණ්ඩායම් වල සමාජිකයෝ විදිහට කටයුතු කරන කට්ටිය. ඉතින් අපි දන්නවා එයාලගේ අත්දැකීම් දවස පුරා ඒ රටට යද්දී ඒ රටේ එයාලගේ සෝෂල් මීඩියා ගෲප්ස් ඉන්නවා. ඒ ගෲප්ස් වල ෂෙයා වෙද්දී මේක ගැන හොඳ පිබිදීමක් ඒ රටේ කට්ටියක ඇති වෙනවා. ඇත්තටම මේ ඒ කට්ටිය මෙහෙම යනවා කියද්දී සහ මෙහි ඇවිල්ලා අපි මෙහෙම එකක් කරනවා කියද්දිම මං හිතන්නේ දැනට තව ඊළඟ කණ්ඩායමක් අපිට කියලා තියෙනවා අපිත් එන්න කැමතියි කියන එක. ඉතින් ඒකෙන් මං හිතනවා අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේ අපිට ඉෂ්ට වෙනවා. මෙතෙන්දී විශේෂයෙන්ම මම ඉල්ලන කාරණේ තමයි මං හිතන්නේ අපි වගේ ගොඩක් කණ්ඩායම් ඉන්නවා මේ විදිහට තනියම රටේ දේවල් එක්ක වැඩ කරන. හැබැයි ඒ කණ්ඩායම් වලට මං හිතන්නේ පවතින රජයෙන් හොඳ සහයෝගයක් දෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඒ අවශ්‍ය තැන්වලදී මොකද ලොකු බජට් තියාගෙන එහෙම නෙමෙයි ඒ කණ්ඩායම් වැඩ කරන්නේ. නමුත් ඒ කණ්ඩායම් වලට වැඩ කිරීමේ උවමනාව තියෙනවා, වැඩ කරන්න සමහර හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අන්න එතෙන්දී ඒ කට්ටියගේ බැරි තැන්වලට එහෙම නැත්නම් ඒ වැඩ ටික කරගෙන යන්නේ අවශ්‍ය තැන්වලදී හොඳ සහයෝගයක් දෙනවා නම් මම හිතනවා අපේ රටේ ටුවරිසම් ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන් විදිහට වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ රටට ගේන්න, විශේෂයෙන්ම ඉවෙන්ට් හරහා මේ රටේ වැඩි ටුවරිස්ට්ලා ප්‍රමාණයක් ගේන්න ඒ කණ්ඩායම් හැමෝටම පුළුවන් වෙයි කියලා ඒවලා. ස්තුතියි. ඔව් මං හිතන්නේ අපි මේ ඉවෙන්ට් එක ගැන බ්‍රීෆ් එකක් දුන්නා. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මේ වෙලාවේ අපේ පැනල් එකෙන් අහන්න පුළුවන්. දැනට අපේ සයික්ලින් වලට 15 දෙනෙක් සහභාගී වෙනවා. ඔව්. නෑ කෙලින්ම ඒ කියන්නේ ස්වීඩන් ජාතිකයන් තමයි ඉන්නේ එතන. දෙන්නෙක් විතර ඉන්නවා UK වලින්. ඒ ඔක්කොමල්ලම ෆොරිනර්ස්ලා තමයි සහභාගී වෙන්නේ. ඔය ඒ ක්‍රවුඩ් එක ඇතුලේ එහෙම ඉන්නවා කීප දෙනෙක්. 5 දෙනෙක් විතර ඉන්නවා ඇත්තටම එහෙම පැදලා නැති කට්ටිය. නමුත් ඒ කට්ටිය යම් කට්ටිය හින්දා දැන් අපේ ඒජ් රේන්ජ් එක තියෙන්නේ 22 ඉඳන් 67 වෙනකම් කට්ටිය ඉන්නේ. නමුත් අපි හිතනවා උදාහරණයක් විදිහට මම පදිනවා මමත් ඇත්තටම කලින් ට්‍රේනින් කරලා නෙමෙයි යන්නේ. ඒ හින්දා මම හිතනවා අපිට අපි ඒ ලැබ්ස් ටික මොකද 85 ලැබ් එක එන්නේ දවස් 6-7කට පස්සේ. අන්තිම දවස් ටිකේ ඉන්නේ. එතකොට මේ දවස්වල ගන්න එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක මම හිතනවා අපිට ඒ කට්ටියට යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මේක තමයි ඇත්තටම මං හිතන්නේ පළවෙනි වතාවට අපි කරන දේ ඇත්තටම අපේ ප්‍රධානම ફોකස් එක උනේ ඇයි මේ යාපනය ගන්න කියන්නේ අපේ මේ රටේ තියෙන ඊළඟ සංචාරක ප්‍රවර්ධනය සිදු කර යුතුම පැති. මොකද මම හිතන්නේ පීටර් කිව්වා වැදගත් දෙයක්. ඇත්තටම අපිට නැවතීම් පහසුකම්, ඒ කියන්නේ හොටල්ස් නෑ හොයාගන්න. මේ චැලෙන්ජින්. මොකද අපිට මේක තමයි ඇත්තටම පෙන්වන්න ඕනේ.
මේ අපි දැන් ආණ්ඩුවේ ආයතනත් එක්කත් වැඩ කරනවා. අපි මේ වෙනකොට අපි උතුරු ගවර්නර්ත් එක්ක අපි කතා කරා. නැගෙනහිර පළාතේ ආණ්ඩුකාරතුමා එක්කත් කතා කරා. ඒතකොට මේ තියෙන චැලෙන්ජස් අපිට ඇත්තටම පෙන්වන්න ඕන. ඒකයි අර මේ චැලෙන්ජ් එකක් සාමාන්‍යයෙන් අනිත් අය බාර ගන්න කැමති නැත්තේ. මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේකේ තියෙන අමිහිරි අත්දැකීම් මේගොල්ලෝ ලබලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක තමයි අපි ඇත්තටම මේකට මුණ දුන්නේ. මේක අපි හරියට හයිලයිට් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඇත්තටම මේ ඒරියාස් දෙක අපිට ඩිවලොප් කරන්න තව ආණ්ඩුවේ දායකත්වය ලබා ගන්නත් පුළුවන් වගේම පිටරට අයගේ ආකර්ෂණයත් තව වැඩිපුර ඒගොල්ලන්ගේ කොන්ෆිඩන්ස් එකත් තව බිල්ඩ් අප් වෙනවා මේකත් එක්ක. නෑ ඇත්තටම මෙතනත් ඉන්නවා එහෙම ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා කණ්ඩායම. ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කැමති ඒ වෙනුවෙන් ඉන්වෙස්ට් කරන්න කැමති ටීම් එකක් මෙතනත් ඉන්නවා. ඇත්තටම ඒ හින්දා තමයි අපිට ටිකක් වැඩිපුර කෝස්ටල් ඒරියා එකත් එක්ක ගිහිල්ලා මෙයාලට පෙන්වන්න ඕනේ උනේ ලංකාව ඒ වගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න සුදුසු ප්‍රදේශයක් කියන එක. අනිත් එක ඇත්තටම අර පැතුම් කිව්වා වගේ මේ කණ්ඩායම අපිට 25ක් දක්වා වැඩි කරලා ගෙනියන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. 25ක් එන්න කැමති වෙලා හිටියා. නමුත් අපිට 25 15කට සීමා කරන්න ඕන මොකද විශේෂයෙන්ම ඒ අතරමඟ නවතින්න තියෙන තැන්වල තියෙන ගැටලු හින්දා. විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් පුල්මුඩේ ඉඳන් මුලතිව් ඉඳන් ට්‍රින්කෝල්ට යනකම් කිසිම තැනක් නැහැ කෙනෙකුට නවතින්න හොඳ තැනක්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් මම හිතන්නේ වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියන එක අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් මේ වගේ වැඩක් කරයින් පස්සේ. ඒ වගේ ගැටලු ටිකක් තියෙනවා. අර ඔබතුමා ඇහුවා වගේ මේ අපේ එක පරමාර්ථයක් තමයි ඇත්තටම මේ ප්‍රදේශවල තියෙන හැකියාව පෙන්වන එක තව කෙනෙකුට කැමති නම් ඉන්වෙස්ට් කරන්න මෙයාලගේ කණ්ඩායමේ එහෙම පුළුවන්කම තියනවා කියන එක පෙන්වන එක. රාජ්‍ය මැදිහත් වීම සම්බන්ධයෙන් ඇත්තටම අපි ටුවරිස්ට් බෝඩ් එකත් එක්ක කතා කරා. ඒගොල්ලන්ගේ ඇත්තටම අපිට එන්ඩෝස්මන්ට් එක ලැබුණා මේ ඉවෙන්ට් එක වෙනුවෙන්. කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් දෙන දායකත්වයේ උපරිමයෙන් දෙන්න ඒගොල්ලෝ කැමති. ඒ වගේම උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයනුත් අපිට ඒ සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි සාධනීය පිළිතුරක් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. අපේ ඕපනින් සෙරමනි එකට පවා ආණ්ඩුකාරතුමා සහභාගී වෙනවා කියලා අපිට ඉන්ෆෝම් කරා. ඒ වගේම නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමාගේ කාර්යාලයනුත් අපිට ඒ අවශ්‍ය සහයෝගය ලැබෙනවා. ඊට අමතරව අපි කලින් සඳහන් කරා වගේ 1990 අපේ ගිලන් රථ සේවයත් අපි වෙනුවෙන් ඒගොල්ලෝ උදව් වෙන්න ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් රාජ්‍යාංශයේ මැදිහත් වීමක් තියෙනවා සාධනීය. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඇත්තටම අපිටත් සෑහෙන ස්තුතියක් කරන්න ඕනේ. හැබැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා තව දුරටත් මේ රීජන් වල තියෙන මේ ප්‍රායෝගික ගැටලු විසඳන්න තව මැදිහත් වීමක් අපිට ලැබුණොත් මම හිතන්නේ අපිට මීට වැඩි සංචාරක ප්‍රමාණයක් මේ ඉවෙන්ට් එක වෙනුවෙන් අපිට සහභාගී කරව ගන්න පුළුවන් වෙනවා. තව මොන හරි so if you have any questions in English medium also we can answer. Maybe they want the female perspective. Yeah. You can talk. You want to say something about so the group consists of 50% men and 50% women. So now I have heard the male side of it. So maybe you can say something. We can sit here. Yeah, okay. එහෙමනම් අපි ඇත්තටම ආයෙ වතාවක් ස්තුති කරනවා මේ මාධ්‍ය හමුවට සහභාගී වීම සම්බන්ධයෙන්. So I really appreciate all of your participation for this press conference. And අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇත්තටම අවසන් වශයෙන් පොඩි ඉල්ලීමක් කරන්න අපිට මේ ඉවෙන්ට් එක 14 ඉඳලා 25 වෙනකන් යනවා. එතකොට ඒ යන අතරතුරත් අපිට පුළුවන් නම් ඒක අපිට ප්‍රවර්ධනය කරලා දෙන්න. මේක ඇත්තටම ගොඩාක් අපි මේ බලාපොරොත්තු වෙන දේ ඇත්තටම පෙන්වන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට බැලුව හැකි ඇත්තටම ඔය කියන විදිහට ඒ රිසෝර්ට්ස් නැද්ද? මොනවාද තියෙන චැලෙන්ජස්? අපි ටෙන්ට්ස් වල කොහොමද ඉන්නේ? මෙන්න මේ දේවල් ඇත්තටම අපි පෙන්නුවොත් තමයි අපිට මේ සංචාරක ව්‍යාපාරය අපිට ඊළඟ ලෙවල් එකට ගෙනියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ හැමෝගෙම ඉල්ලලා සිටිනවා අපිට ඒ සඳහා ඔබතුමන්ලාගේ සහයෝගය දෙන්න කියලා අද වගේම. එතකොට අපිට ඊළඟ පාර අපි මේ කරන දේ මීට වැඩිය සාර්ථක ලෙස විශාල කණ්ඩායමක් එක්ක අපිට මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් බොහොමත් ස්තුතියි අපි පොඩි මේකක් සංවිධානය කරලා තියෙනවා.
අපි ඒකත් අරගෙන ඒ අතරතුර අපි ඉතින් කතා බහ කරමු තියෙන ප්‍රශ්න. Okay, no, boss. All right. In the middle. Yeah. Okay. Yeah. Just for the picture, I suppose. Maybe I'd like to ask one question. Yes. Any experience you have, any experience for the tourist field? What is the opportunity in Sri Lanka? To I be would the s- tourist field? Yeah, I would say that the opportunities is what you do, and I mean the eastern side is the western side is already explored, and you have started to build high-rise buildings. The uniqueness with the eastern side is that it's still very isolated in some parts, and you can do much more. But I think for us, that part is much more interesting than going to the western side where you can find the big beaches and the big hotels, because you can find that anywhere. But coming to the eastern side with these unspoiled beaches and unspoiled villages is unique and it's fantastic. But the thing you need to do, I think, to make it easy for people to come is to help us to find maybe camping sites, because I was looking at places where can we camp, and it's not that easy, because who shall you ask and where are you allowed to do it? Maybe next time we will be better and we know where to go, but you can, if we don't need much, we need some support, and then we can bring more people to Sri Lanka. Maybe you have something to add. No, I was going to say the western side is, you have to take this the right way. It's less interesting because it has to look in many ways in like many other places, big hotels, big restaurants, big everything, big shopping centers. When we come to the east side, we're pretty convinced, and I've been there once before, you have too, of course, that this will be a possibility to experience, what should I say, a more genuine form of Sri Lanka, which we look forward to very much, and also meeting the people. But I agree with all the planning that you've put into it, just making the correct route. Where can we bike? How can we bike? Where can we stay? Where can we not stay? I'm sure so many more people would be interested in coming and doing the same thing. But a little bit more of ground support would make it easier for people who had never been here before, of course. Yeah. Just one addition. You of course you will still have a lot of tourists coming to the western side and enjoy that. That's fine. Yeah. But I think the opportunity that you have not explored yet is that are those who wants to come for a more active life. And I think you can, and this biking could go also through the mountains, but then you have to be much more trained. But for us, starting with a flat landscape is enough. But I think it attracts a lot of interest from people like us to come and see that side and do it in an active way. To add to your point, the northern part of Sweden, it's a very long country. It's above the Arctic Circle. The nature up there is very rough. A lot of it is not even covered in roads. It's, you go there and you explore on your own. It attracts a lot of people to see the nature and to see that part of Sweden for what it represents. There is, of course, a small difference because there is an organization that can help you answer questions, can help you book cabins, so it makes it attainable. But it's extremely rough, and once you're out there, you're on your own in the wild completely. And it attracts a certain
type of tourists that like that experience. And I'm sure I don't want to compare the eastern side of Sri Lanka with the northern part of Sweden, no way. But I think people that have that interest in nature and in people and in originality, there would be a big market for that here in Sri Lanka because you have so much to offer. I joined first time in Sri Lanka like this event. Me? No, I've been here once. I was here in 1983 before, but that time it was only Colombo and Calcutta on the eastern coast. There it was a short trip. So this is more an opportunity to see the whole of the country. I appreciate it. Thank you. Okay, thanks. Okay. Okay, thank you.